भाई संदीप शर्मा चैनल में ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1764 ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 1764 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ मेरी पहली वीडियो देख सकते हो कि पलासी की लड़ाई के जो सिराजदौला हार चुक्या सीगा तो वह भज के जा रहा सी तो जो मीर जाफर का पुत्र सी मिरान ने उसका कतल कर दिता सी। इस तो बाद बंगाल बिल्कुल खाली हो चुक्या सी ते अगले ही दिन जिहड़ा कि सब तो वड्डा विश्वासघाती सीगा साडे लई वो सी मीर जाफर। अंग्रेज़ां ने उस मीर जाफर नूं बंगाल का नवाब बना दिता गया सी। इसलिए असीं कह सकते हैं भी अंग्रेज़ एक किंग मेकर की भूमिका दे विच आ गए सन। तो किंग मेकर की भूमिका ये सी भी वो मीर जाफर ने उन्होंने खुश करने के लिए, क्योंकि मीर जाफर एक गधा बंदा सी। इतिहास दे विच सानूं ये मिलता है भी लॉर्ड क्लाइव का जो गधा किस नूं कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन दे विच भी लॉर्ड क्लाइव का गधा किस नूं कहा जाता है, किस व्यक्ति नूं कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मीर जाफर नूं। क्योंकि मीर जाफर ने अपने देश नाल अपने मालक नाल गद्दारी की। इस गद्दारी का इन्ना वड्डा सिला सानू देना पिया हिंदुस्तानियों नूं भी सानू 100 साल की गुलामी भी सहनी पई। सो हुण आपां गल करते हैं बक्सर की लड़ाई की। बक्सर की लड़ाई मीर जाफर ने 24 परगने दिते अंग्रेज़ों नूं खुश करने के लिए, तो अंग्रेज़ बार बार उस कोल आउंदे सन ते बहुत ज़्यादा धन लै जांदे सन। क्योंकि बंगाल एक अजिहा सूबा सी जिहदे विच कि बंगाल बिहार उड़ीसा का बहुत वड्डा उपजाऊ खेत्र सी, जिस तो कि बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हुंदा सी बंगाल नूं। तो लगभग उस समय का 3 करोड़ रुपये सालाना आमदन हो चुकी सी अंग्रेज़ों नूं। ते अंग्रेज़ खास करके लॉर्ड क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर बन चुक्या सी, उसने की कीता मीर जाफर नूं बहुत लालच दिता तो उस तो बहुत ज़्यादा धन प्राप्त किया निजी तौर पर भी। ठीक है जी। उस तो बाद जो मीर जाफर, क्योंकि सानूं पता है अंग्रेज़ों नूं भी पता सी भी ये गद्दार हैगा तो कदे भी सानूं धोखा दे सकदा हैगा, तो इसने की किया जदों ये तंग आ गया, जदों ये अंग्रेज़ों तो तंग आ गया, उन्हां दीआं डिमांड्स तो तंग आ गया, तो इसने की किया डच्चां नाल संधि करने की कोशिश की। पर अंग्रेज़ों नूं इस संधि का पता लग चुक्या सीगा, तो इसलिए उन्होंने मीर जाफर नूं हटा दिता सी ते उसकी जगह ते बनाया सीगा साडा अगला नवाब मीर कासिम। ठीक है जी। मीर कासिम नूं बना दिता गया सी अगला नवाब। जिहड़ा मीर कासिम सी ये एक बड़ा उच्च प्रशासनिक अधिकारी सी, बहुत ही हौसले वाला बंदा सी ते एक वधिया देश भगत सीगा। ठीक है। तो इसने मीर कासिम ने प्रशासनिक सुधार किए। क्यों किए? उहदे पिछे कारण सीगे। क्योंकि मीर कासिम ये जानदा सी कि जे मैं अंग्रेज़ों के थल्ले रहा जां मैं उन्हां दी अधीनगी विच रहा तो मैं अपना विकास नहीं कर सकता तो अंग्रेज़ बंगाल नूं खा जाणगे। इसे करके उसने अपनी राजधानी बदली मुंगेर। पहलां इसकी राजधानी किहड़ी सी? ढाका तो मुर्शदाबाद बनी। मुर्शदाबाद वेले जो बनी सी मुर्शद कुली खां ने मुर्शदाबाद राजधानी बनाई सी। मुर्शदाबाद तो पहला ढाका सी ते पर इसने की किया राजधानी अपनी बनाई मुंगेर अपनी राजधानी बनाई किसने? मीर कासिम ने। क्वेश्चन विच सीधा ये पूछा जाऊगा भी किस बंगाल के नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई सी? ठीक है। वो बनाई सी साडे मीर कासिम ने। उहदे पिछे कई कारण सन, क्योंकि जिहड़ा मुंगेर है, मुंगेर कलकत्ता तो काफ़ी दूरी ते पैंदा है, तो इस करके वो अंग्रेज़ों तो दूर रहने के वास्ते अंग्रेज़ों के बार बार आने करके वो दुखी हो चुके थे। इसलिए उसने अपनी राजधानी अंग्रेज़ों तो थोड़े खेत्र तो दूर बनाई ताकि उन्होंने समा मिल सके, तो मुंगेर उहदी राजधानी बनाई। उस तो बाद उसने की किया मुंगेर विच एक तोपखाना भी बनाया। ठीक है जी। क्योंकि वो जानता सी भी अंग्रेज़ों नाल कदों भी लड़ाई हो सकती है। सो अंग्रेज़ भी इस गल नूं जानते सी, यह जी गल नहीं उसनूं नहीं जानते सी पर जानते सी। यूरोपीयन ढंग नाल सिखलाई दी उन्होंने, जिहड़े भी अपने सैनिक सीगे खास करके मीर कासिम दे, उसने अपने सैनिकों नूं ना यूरोपीयन ढंग नाल यानी कि आधुनिक ढंग नाल सिखलाई देनी शुरू कर दी सी। इसका भी यही कारण सी क्योंकि वो जानता सी, क्योंकि अंग्रेज़ों के मूँह नूं जो लहू लग चुक्या सी हिंदुस्तानियों का, वो ये गल तो जाणू सीगा। जे वो असीं तकड़े ना रहे, मीर कासिम ये जानता सी जे असीं तकड़ी फौज ना खड़ी की तो सानू किसी भी समय हार का मूँह देखना पै सकता है। उस तो बाद जिहड़ियां 2 गल्लां होईयां, इस विच मीर कासिम नूं अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं कहा, पर
ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਕ ਜੋ ਉਸਨੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦਸਤਕ ਹੈ ਕੀ। ਦਸਤਕ ਮੁਗਲ ਜੋ ਸਮਰਾਟ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰੂਖਯੂਸਰ ਨੇ 1717 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਂ। ਤੇ ਅਲੀਵਰਦੀ ਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਮੀਰ ਕਾਸਮ। ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਸਤਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਮ ਤੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਕ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸ ਕੋਲ? ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਵਧ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਜਾਉਦੌਲਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੀਰ ਕਾਸਮ। ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਬਕਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਕਸਰ ਦੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ। ਕਿਉਂ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਤੇ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਾਜਉਦੌਲਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਲਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਹੈਕਟਰ ਮੁਨਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਜਾਉਦੌਲਾ, ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਤੇ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ 1765 ਵਿੱਚ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ
ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਮਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੜਾ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੀਵਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਖੁਦ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੋ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਮੈਸੂਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।